प्रोग्राम नवीं दिशा लैके हाजिर हाँ। मैं तुहाडा अपना मुहम्मद इम्तियाज़। तो प्रोग्राम दे विच असीं अज गल करांगे कि मैनेजमेंट के खेत्र दे विच किहो जिहा कैरियर मौजूद है तो मैनेजमेंट दे विच जाण लई किहो जे कोर्सिस है जिहड़े साडे नौजवान ने कर सकते हैं तो उहदे लई की एलिजिबिलिटी है तो होर इहदे बारे जानकारी हासिल करांगे। तो ये जानकारी देण दे लई साडे स्टूडियो दे विच साडे मेहमान अज मौजूद ने डॉक्टर विक्रम संधू जी, जो कि एसोसीएट प्रोफैसर ने यूनीवर्सिटी बिजनेस स्कूल गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर तो नाल ही ये अपने डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट इंचार्ज भी ने। 20 साल का एक्सपीरियंस है तो इन्हों के नाल आओ गल करते हैं इस खेत्र के बारे में। डॉक्टर साहब, सब तो पहले तुहाडा स्वागत है स्टूडियो दे विच। बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज़ जी कि तुहाडे जरिए असीं श्रोतिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ रूबरू हो सकते हैं। तो मैं इस दसना चाहना भी मैनेजमेंट के खेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। तो डॉक्टर साहब ये बारे भी आप गल करांगे कोर्सां दे बारे भी। तो आप सब तो पहला मैं तुहाडे तो ही जानना चाहूँगा कि मैनेजमेंट है की ते किहो जिहा खेत्र है ये ते की एक्टिविटीज़ हुंदियां ने इहदे विच। इम्तियाज़ जी, जे असीं सिंपल लैंगुएज दे विच सिंपल भाषा दे विच आपां इहनूं दस्सीए तो मैनेजमेंट वो चीज़ हैगी आ, वो प्रोसैस हैगा जिहदे विच असीं कोई भी साडे ऑब्जैक्टिव ने जिन्होंने उन्होंने अचीव करते, जो साडे उद्देश है ने, वो चाहे बिजनेस दे ने, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन दे ने, चाहे साडे इंडिविजुअल ने, उन्होंने असीं अचीव करीदा। तो उस दे नाल जिहड़ियां असीं प्लैनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरैक्टिंग, कंट्रोलिंग इदां दियां असीं प्रोसैस फॉलो करके अपने ऑब्जैक्टिव्स अचीव करीदे ने। दैट इज़ मैनेजमेंट जी। ये तो तुसी खेत्र की डेफिनेशन की गल की है, पर आम तौर पर असीं जो मैनेजमेंट बारे सुनते हैं तो बिजनेस की गल होंदी है, जॉब्स की गल होंदी है, तो उहदे विच किस तरह का काम है जिहड़ा कीता जांदा है। जिथे भी सानूं डिसीजन मेकिंग इनवॉल्वड आ, जिथे भी असीं कोई फैसले लैने ने, वो फैसले बेस हो सकते हैं किसी भी अपने बिजनेस दे विच, किसी भी अपना ऑर्गेनाइजेशन दे विच, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दे विच भी साडे असीं फैसले लईदे ने। असीं अपने डेली लाइफ दे विच भी फैसले लईदे ने। जिथे जिथे फैसले साडे इनवॉल्व ने उत्थे मैनेजमेंट अपने आप ही उत्थे मौजूद रहिंदी है। वो मैनेजमेंट दे रिलेटेड ही असीं चंगे डिसीजन मेकिंग, इफैक्टिव ते एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं जी। तो मैनेजमेंट के जो आप कोर्सिस की गल करिए, जिवें कि तुसीं पहलां दस्सिआ तो बहुत सारे कोर्सिस ने तुसीं दस्सिआ कि जिहड़े ग्रैजुएशन लैवल ते हुंदे ने, बहुत सारे जिहड़े ने वो पोस्ट ग्रैजुएशन लैवल ते हुंदे ने। तां किस तरह के कोर्सिस उपलब्ध ने, थोड़ा जिहा उहनूं डिटेल के बारे दे विच दस दिओ। जे असीं अंडर ग्रैजुएट कोर्सिस की गल करिए जी, साडे कोल BBA है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। असीं BCom भी कर सकते हैं जी, बैचलर इन कॉमर्स। साडे कोल BTTM है जी, बैचलर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। इदां दे कुछ काफ़ी कोर्सिस ने जी जिहड़े असीं +2 तो बाद, +2 किसी भी खेत्र दे विच विद्यार्थी करके कोर्सिस अंडर ग्रैजुएट कोर्सिस परस्यू कर सकते जी। तो जे असीं पोस्ट ग्रैजुएट कोर्सिस की गल करिए जी, उन्होंने उहदे वास्ते अंडर ग्रैजुएशन किसी भी स्ट्रीम च चाहिदी है। 50% मार्क्स तुहाडी एलिजिबिलिटी है तुसीं उहनूं PG करन वास्ते। तो पोस्ट ग्रैजुएट कोर्सिस दे विच सब तो उपर साडे कोल MBA जी, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर असीं मास्टर्स इन कॉमर्स कर सकते हैं, मास्टर इन बिजनेस इकनॉमिक्स कर सकते हैं, MBE कहने हैं जी असीं उहनूं। इस दे नाल नाल तुसीं अपना मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट, मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल टूरिज्म च भी कर सकते हो जी। आ कोर्स साडे कोल मैनेजमेंट दे रिलेटेड काफ़ी मौजूद ने जी। जी। तो MBA का असीं देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रचलन देखने को मिलता है स्टूडेंट्स के नौजवानों के। थोड़ा जिहा ये दसो कि MBA दे विच एडमिशन लैण दे लई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुंदा है, कि इहदा कोई एंट्रेंस टेस्ट हुंदा है। इंस्टीट्यूट्स अपने तरीके नाल जी एडमिशन का प्रोसैस करते हैं। स्टार्ट करिए जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स तो, IIMs तो, उन्होंने अपना कैट हुंदा कॉमन एडमिशन टेस्ट, मैट हुंदा मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। इदां दे टेस्ट हैगे ने जिहड़े कि विद्यार्थी ऑल इंडिया लैवल ते दे सकदा। ते उन्हां दे बेसिस ते रैंक के हिसाब नाल उन्होंने इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया च IIMs से। जे असीं स्टेट यूनीवर्सिटीज़ की गल करिए जी, जिस साडे गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी आती है, पंजाब यूनीवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ आ, इन्हां यूनीवर्सिटीज़ अपने लैवल ते अपना अपना टेस्ट कंडक्ट करदियां ने जी, जिहदे विच हर टेस्ट दे विच कॉमन चीज़ आ हुंदी है जी, जे साडे कोल एनालिटिकल स्किल्स, बिजनेस एप्टीट्यूड ते मैथमेटिकल स्किल्स, इन्हां दे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बच्चे ग्रैजुएशन लैवल सबजैक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं ताकि वो वधिया रैंक लैके वधिया इंस्टीट्यूट उन्होंने मिल सके। नाल इस दे नाल कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने जी जिहड़े अपने लैवल ते मैरिट के हिसाब नाल ग्रैजुएशन की मैरिट के नाल भी दे दिंदे ने या टेस्ट भी कंडक्ट कर लेंदे ने। ते कई इंस्टीट्यूट्स जी टेस्ट के नाल ग्रुप डिस्कशनस, 1-to-1 इंटरव्यूज़
ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ, ਆਰਟਸ 'ਚ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 50% ਮਾਰਕਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜੀ UGC ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ MBA ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ BBA ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ, ਜੌਬਸ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ UPSC ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ 1 ਮੈਨੇਜਰ 2 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ MBA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, MBA ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹਾਈ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋਨੋਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ ਵੀ ਹਾਇਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸਕੇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕਾਈ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 'ਚ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ MBA ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ MBA ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, MBA ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, MBA ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, MBA ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, MBA ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, MBA ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, MBA ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ MBA ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ HR ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ 2 ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ MBA ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, MBA ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ MBA ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, MBA ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ MBA ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ MBA ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3rd ਤੇ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਦਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ MBA ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ MBA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, MA ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਵਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਰ ਮਿੰਟ, ਹਰ ਦਿਨ ਲੋਟ ਆਫ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵੋਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਵੀਕਨੈਸਿਸ, ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੈਥੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ, ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ KSA, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ, ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ? ਦੇਖੋ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਅਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ, ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਨਸ ਨੇ, ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MBA ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ MBA ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਕੀ ਉਹ MBA ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ? ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਉਹ MBA ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ UGC ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ MBA ਤੇ ਓਪਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ MBA ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ MBA, 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ MBA ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ MBA ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜੇ ਫੋਰਨ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਪੈਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਜ਼ ਲੇਟ ਇਨ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਲੋਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ,
ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਰੱਖੀ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਲਾਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਫਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਦਾ, BBA ਕਰਦਾ ਜਾਂ MBA ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, UPSC ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਈ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ MBA ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਕਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ MBA ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਗ੍ਰੇਡ 1, ਗ੍ਰੇਡ 2, ਗ੍ਰੇਡ 3 ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ MBA ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ MBA ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ MBA HR ਦੇ ਵਿੱਚ, MBA ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ MBA ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ MBA ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ MBA ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ MBA ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ, GDP ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਮੰਥਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਆਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜਰਸ ਐਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੰਚ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਟੈਗ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਉਹਦੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ MBA ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੋ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ MBA ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਛ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ MBA ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕੁਝ 5-10% ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। 90% ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਜ਼ੂਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜੌਬ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80% ਮਾਰਕਸ ਨੇ, 90% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਬੈਸਟ ਫਿਟ ਇਨ ਦੈਟ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਵੌਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਵੀਕਨੈਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥ੍ਰੈਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਆਹ ਜਦੋਂ ਸਕਿੱਲਸ ਸਾਡੀ ਜਜਮੈਂਟਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੌਬਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਹਾਰਡਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ, ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਉਹ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MBA 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀਕ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MBA ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ 4-4 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜੌਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜੌਬ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਛੜ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜੀ ਕੋਰਸਿਸ ਆ MBA ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਜੀ। ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵੀ MBA ਦਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਕਾਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਕਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਜੌਬਸ ਦੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੌਬਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਣੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸੰਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜੀ। ਸਰੋਤਿਓ, ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।